네, 할렐루야. 저희 8월 9일 주일 예배 오신 여러분 환영합니다. 네, 오늘도 온전히 찬양으로 예배를 준비하면서 나아가겠습니다. 예수로 나의 구주 삼고 성령과 피로써 거듭나니 이 세상에서 내 영혼이 하늘의 영광 누리로다. 예수로 나의 구주 삼고 성령과 피로써 거듭나니 이 세상에서 내 영혼이 하늘의 영광 누리로다. 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세. 나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로다. 온전히 주께 맡긴 내 영
의지했던 모든 것 변해가고 억울한 마음은 걱정하네. 부끄럼 없이 살고 싶은 마음 주님 아시네. 모든 일을 선으로 이겨내고 죄의 유혹을 따르지 않네. 나를 구원하신 영원한 그 사랑 그 신의 날 붙드시네. 주어진 내 삶이 작게만 보여도 선하신 주 나를 이끄신 분의 중심을 보시는 주님만 다르네. 날 택하신 주만 의지해. 보이는 상황에 무너질지라도 예수 능력이 나를 붙드네. 보이지 않아도 주님만 다르네. 내 평생 주님을 노래하리라.
Let us pray. Dear Father, time has come to thank you and to worship you, O Lord. We are virtually gathered here today to glorify your name and to sing praises for all the things that you have done for us. You have saved us. You have shown us the way to the righteousness. You have opened the path into your glory, and you are there for us, guiding us in every step of the way. Thank you, Lord, for being our Father and our Savior. Father, you have also saved us from this pandemic that had affected over 19 million globally, killing over 712,000 people to this day. You have guarded us and shielded us from this virus that have brought sadness, depression, stress, and have affected people in many ways. Thank you for being with us, Lord. Father, our lives are full of challenges. We're tempted by many things, by many people, by many malignant spirits. We fall into these temptations many times throughout the day and throughout the week. We forget that you are watching us, trying to help us not to fall for it, but yet we do. Father, on behalf of everyone at Durham Korean Church, we ask that you forgive us. Forgive us for our sins. Forgive us for falling into temptation. Forgive us for the wrongdoings, and forgive us for blinding ourselves, not seeing you standing next to us. Father, we have faltered many times, but yet you are still with us. Thank you, Father. We do not know how else we can express how we feel. Father, on the day like today, on a holiday like today, please be with our Pastor Yoon and to all those that make this church strong and grow in faith even during these challenging times. Please be with them as they are the frontline workers that help us hear and learn your teachings, and as they are the frontline workers for you in this world. We thank you for sending them to our lives. Heavenly Father, we pray that people affected by the virus can be healed, both physically, mentally, and spiritually. We pray for those that have been financially impacted, and I know you will be with them, helping them in their best prime time moment. Father, we also pray for those affected by the explosion in Beirut, and pray that you will save the souls and those that are injured. Please help them to build their country again in your name. Thank you, Lord. We know that you are here with us today and that you will be with us throughout the week. Thank you, and we pray in Jesus' name. Amen. 오늘 본문 말씀은 예레미야 33장 1절부터 3절의 말씀입니다. 제가 읽겠습니다. 예레미야가 아직 시위대 뜰에 갇혀 있을 때에 여호와의 말씀이 그에게 두 번째로 임하니라 이르시되 이를 행하시는 여호와 그것을 만들며 성취하시는 여호와 그의 이름을 여호와라 하는 이가 이와 같이 이르시도다. 너는 내게 부르짖으라. 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내게 보이리라. 아멘. 예, 이번 한 주간도 잘 지내고 계신가요? 이 코로나로 인해서 많은 어려움이 있겠지만 이 매일의 삶 가운데 하나님께서 주시는 새 힘으로 잘 이겨내시기를 기도합니다. 이 코로나가 어서 종식이 되어서 우리 모두 함께 한자리에 모여서 예배를 드릴 수 있는 그날이 속히 오기를 기도하고 있습니다. 우리 모두는 이 태어나는 순간부터 인생이라는 여행을 시작합니다. 이 어린이부터 또 어른까지 각자가 지나고 있는 그러한 상황은 다르지만 이 많은 사람들이 자신들의 문제와 걱정을 가지고 살아갑니다. 그리고 이런 문제와 또 어려움들 사이에서 받는 그러한 스트레스를 해결하는 각자의 방법을 찾게 됩니다. 어떤 사람들은 이 새로운 일을 통해서 문제를 잊어버리기도 하고 또 사람들과 만나서 이야기를 하면서 이 스트레스를 풀기도 합니다. 하지만 이러한 이 각자의 방법들로도 스트레스가 해결이 되는 것은 쉽지만은 않습니다.
저 같은 경우는 또 예전에는 이 스트레스를 받거나 또 해결되지 않는 일들이 있으면 운동으로 그 일들을 풀고는 했습니다. 하지만 아주 잠시 스트레스가 풀린 것 같이 느껴지는 것 뿐이지 문제는 그대로 있었습니다. 그리고 때로는 그 문제가 너무나도 클 때에는 이 운동을 하면서도 계속해서 그 문제들이 생각이 나게 되는 그러한 일들도 있었습니다. 그러다가 저는 그 문제를 하나님께 가지고 왔을 때 제 마음속에 이 답답했던 일들이 한 번에 후련하게 사라지는 것을 경험을 하게 되었습니다. 물론 제가 가지고 있었던 그 문제가 갑자기 완벽하게 해결된 것은 아니지만 먼저 제 마음에 이 답답함이 해결되면서 차차 그 문제도 주 안에서 감사히 은혜롭게 해결이 되는 그러한 경험을 하게 되었습니다. 우리 하나님께서는 항상 우리를 기다리십니다. 우리가 하나님께 문제를 나누기를 원하십니다. 우리가 하나님께 우리의 이 상황과 문제를 나누고 맡긴다는 것은 하나님을 신뢰하는 마음의 표현이 되는 것입니다. 우리가 하나님을 신뢰하고 또 하나님께 우리의 어려움들을 맡길 때 하나님께서 우리의 상황에 개입을 하시는 것입니다. 지금 이 시간에도 하나님께서는 우리의 어려움을 나누기를 원하십니다. 그리고 하나님만이 우리의 모든 문제를 해결하실 수 있으신 분이심을 믿기를 원하십니다. 오늘은 하나님을 향해 부르짖는 믿음이라는 제목으로 말씀을 나누려고 합니다. 오늘 본문을 통해서 우리가 하나님을 향해 부르짖을 수 있는 이유를 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째로 하나님은 우리의 어려움 가운데 먼저 다가오시는 분이십니다. 오늘 본문의 1절을 보시면 이렇습니다. 예레미야가 아직 시위대 뜰에 갇혀 있을 때에 여호와의 말씀이 그에게 두 번째로 임하니라 이르시되라고 기록이 되어 있습니다. 이것이 무슨 뜻입니까? 하나님의 선지자인 예레미야가 시위대 뜰에 갇혀서 있습니다. 이 시위대의 뜰은 감옥을 말하고 있습니다. 이 감옥에 갇혀있는 이 어려운 상황에 놓인 예레미야가 평안하게 또 하나님의 말씀을 듣고 기도를 할 수 있는 그러한 상황이 아니라는 것입니다. 언제 죽을지 모르는 그러한 상황에 있으며 항상 불안감에 아무것도 하지 못할 수 있는 그러한 상황이라는 것입니다. 그리고 현실적으로 예레미야가 이 상황에서 벗어날 수 있는 방법은 아무것도 없는 것처럼 보입니다. 이렇게 예레미야가 이 절망에 가득 빠져있는 상황에서 무슨 일이 일어났습니까? 2절의 말씀을 보시면 이렇습니다. 이를 행하시는 여호와, 그것을 만들며 성취하시는 여호와, 그의 이름을 여호와라 하는 이가 이와 같이 이르시도다 라고 기록이 되어 있습니다. 이 절망에 가득 차 있는 예레미야에게 하나님께서 직접 말씀을 하셨다라는 것입니다. 하나님께서는 여러분이 가장 어려운 상황에서 나 혼자 감당하고 있는 듯한 상황에 있다고 해도 우리를 먼저 찾아오시는 그러한 분이십니다. 우리의 어려운 순간마다 하나님께서는 우리에게 가까이 오시고 우리와 함께 동행하시기를 원하십니다. 특별히 지금 이 시간 이 어려움에 계신 분들이 계시다면 하나님께서 지금 가장 가까이에 계심을 기억하십시오. 나의 어려움 가운데 나와 함께 하시는 분이심을 믿으시기 바랍니다. 아무리 어려운 상황 가운데 있다고 해도 하나님께 부르짖을 때 하나님은 반드시 우리에게 응답을 하시는 분이시며 우리를 절대 내버려 두지 않으시는 분이십니다. 예수님께서 말씀하신 이 탕자의 비유를 보면 이 둘째 아들인 이 탕자가 자신의 아버지의 유산을 달라고 이야기를 합니다. 그 시대에 이 유산을 받는다라는 것은 부모가 죽었을 때나 가능한 그러한 사건일 것입니다. 그런데 그 시대에 이 유산을 요구한다라는 것은 이 부모를 죽은 사람으로 취급을 하겠다라는 것과 같습니다. 그렇게 해서 이 돈을 얻어낸 둘째 아들은 흥청망청 이 돈을 다 쓰고 거지처럼 얻어먹는 삶을 살다가 결국 집으로 돌아오게 됩니다.
그리고 이 집에 돌아오는 것도 자신감 있게 돌아오는 것이 아니라 자신의 아버지의 집에서 일하는 그 종의 역할이라도 하겠다라는 마음으로 돌아오게 됩니다. 그리고 이 아버지를 만날 때 어떤 일이 있었습니까? 20절의 말씀을 보시면 이렇습니다. 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라. 아직도 거리가 먼데 아버지가 그를 보고 측은히 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추니 라고 기록이 되어 있습니다. 성경은 자세하게 기록이 되어 있지 않지만 이 아버지의 모습이 어떻습니까? 이 아직도 거리가 먼데 아버지가 그를 보았다고 합니다. 아들이 돌아오기를 기다리는 아버지의 모습이 바로 여기에 나타납니다. 때로는 우리가 이 어려운 상황에 처하고 또 마음 가운데 절망이 있을 때 우리는 하나님께 멀어졌다라고 생각을 할 때가 있습니다. 하지만 바로 그 순간이 나에게 가장 하나님이 필요한 시간이며 하나님께서 가장 가까이에 있는 시간이라는 것을 우리가 깨달아야 하는 것입니다. 이 부모님들이 가장 자녀와 가까이에 있고 또 한순간도 눈을 떼지 않는 순간이 언제입니까? 자녀가 너무 이쁘고 잘 놀 때도 그럴 수가 있겠지만 자녀가 아플 때 또 고통당할 때 바로 옆에서 자녀를 지키는 것이 부모의 모습인 것입니다. 이 깜깜하고 어두운 밤, 바로 그 순간이 우리에게 불빛이 가장 필요한 순간인 것입니다. 우리 다음 성도 여러분, 그 어떠한 상황에서도 우리가 믿고 의지할 수 있는 유일한 분은 오직 하나님 한 분밖에 없음을 기억하십시오. 하나님은 항상 우리를 바라보시고 또 기다리시고 그리고 먼저 우리에게 다가오시는 하나님이심을 깨달아야 합니다. 우리의 어려움 가운데 이 담대하게 부르짖을 수 있는 이유는 그곳에 하나님께서 먼저 다가오시기 때문입니다. 모든 어려움의 상황에서 먼저 다가오시는 우리 하나님 앞에 모두 나아오시기를 축원합니다. 아멘. 두 번째로 우리의 부르짖음에 응답하시는 분이십니다. 우리의 부르짖음에 응답을 하시는 분이십니다. 우리의 하나님은 우리를 절대로 내버려 두지 않으십니다. 우리가 하나님을 부르짖을 때 우리에게 응답을 하시겠다고 약속을 하셨습니다. 이 3절의 앞절을 보시면 이렇습니다. 너는 내게 부르짖으라. 내가 내게 응답을 하겠고. 이 상황이 무엇입니까? 이 절망에 가득한 예레미야에게 하나님이 먼저 다가오시고 하시는 말씀입니다. 너는 내게 부르짖으라. 내가 내게 응답을 하겠다. 이 말씀을 영어로 보시면 너무나 이해하기가 쉽습니다. Call to me, I will answer you 라고 적혀져 있습니다. 우리가 이 코로나로 인해서 이 기도 모임을 만나서 갖지 못하고 그동안 영상 통화를 통해서 기도 모임을 모이다가 지난주 목요일에 처음으로 8월 기도 모임을 하게 되었습니다. 함께 모여서 식사와 교제를 한 뒤에 함께 기도하면서 이렇게 기도를 할 수 있는 것이 얼마나 감사한 일인지 깨닫는 그러한 시간이었습니다. 이 아이들은 진영 용사님이 보고 다른 분들은 지하에 내려와서 같이 기도를 했습니다. 그리고 이 참석한 사람들 중 어린이 중에서 가장 막내인 박혜인 집사님의 막내딸 하은이는 아직 엄마랑 떨어지는 것이 쉽지 않아서 엄마와 같이 참석을 하고 있었습니다. 그래서 함께 기도회를 하던 중에 이 하은이가 소리를 지르는 것이었습니다. 크게 소리치면 그때 사람들이 하은이를 쳐다보게 됩니다. 그러면서 처음에 소리를 칠 때에는 많은 사람들이 하은이에게 무슨 일이 생겼나 있나 쳐다보았는데 계속해서 소리를 지르니 다른 사람들은 이 소리를 지르는 것이 하은이의 의사소통 방법이라고 생각을 하고 그 다음부터는 쳐다보지 않고 기도에 집중을 하게 되었습니다. 그런데 이 두 분, 하은이의 부모님 나연 집사님과 또 켄 집사님은 이 하은이의 부르짖음에 집중을 하는 것을 제가 보게 되었습니다. 이처럼 이 아이가 부모를 부를 때에는 무엇인가 필요하기 때문이고 또 그 부모들은 그 아이의 필요,
이 니드를 채워주기 위해서 반응을 하게 됩니다. 이렇게 우리 부모들이 우리 자녀들에게 자녀들의 부르짖음 또 외침에 집중을 하는 것처럼 우리 하나님은 우리의 부르짖음을 들어주신다는 것입니다. 하나님께서 말씀을 하셨습니다. 무엇이든지 나에게 부르짖으라. 내가 응답을 하겠다. 이것이 얼마나 은혜가 되는 그러한 말씀입니까? 우리는 그저 부르짖기만 하면 되는 것입니다. 그리고 하나님께서 친히 응답을 하신다라는 것입니다. 그런데 우리가 기억을 해야 하는 것이 있습니다. 우리가 부르짖을 때 하나님의 응답을 하여 주신다고 하셨습니다. 하지만 우리의 모든 기도 제목을 하나님이 예스로 응답을 하시는 것이 아닙니다. 때로는 우리에게 도움이 되는 노라는 응답을 주신다는 것입니다. 하나님은 우리의 기도에 틀림없이 반드시 응답을 하십니다. 그러나 우리가 원하는 것을 주시는 것보다 우리에게 최선의 것을 주신다는 것을 우리가 기억을 해야 합니다. 하나님께서는 내가 바라는 것보다 나에게 가장 필요한 것, 꼭 필요한 것을 주시는 것을 원하십니다. 때로는 우리가 기도한 대로 응답이 되지 않을 때 우리 마음에 상심이 찾아오게 됩니다. 그리고 또한 기도할 힘이 나지가 않습니다. 그리고 믿음도 사라지는 것 같습니다. 하지만 우리가 기도하는 대로 응답해 달라고 하는 기도에 응답하시지 않는 이유는 우리의 생각과 하나님의 생각이 다르기 때문입니다. 우리가 자녀를 양육할 때 자녀들의 요구에 무조건적으로 응답을 하고 계십니까? 제 아들이 원하는 대로 제가 들어줬다고 하면 제 아들은 매일매일 과자만 먹고 살게 될 것입니다. 때로는 먹고 싶다고 때를 써도 단호하게 주지 않아야 됩니다. 그것은 우리 아들을 괴롭게 하고 아들의 마음에 상처를 주기 위한 것이 아니라 아들의 건강을 생각하는 그러한 마음이 있기 때문입니다. 하나님께서 우리가 원하는 것보다 우리에게 가장 필요한 것, 가장 최선의 것으로 응답하는 이유가 바로 여기에 있습니다. 오늘 하루를 살아가는 우리 인간은 우리의 미래도 알지 못합니다. 그럼 우리가 무엇이 우리에게 가장 좋은 것인지 어떻게 확신을 할 수 있을까요? 과거와 또 현재 미래를 지으신 하나님, 그 하나님의 주권을 인정하고 또 하나님 앞에서 겸손한 사람은 하나님께서 가장 선하신 것으로 응답하시고 또 예비하시는 것을 믿고 기대를 하게 될 것입니다. 하지만 우리 아이들이 부모의 뜻을 이해하지 못하는 것처럼 우리도 때로는 하나님의 뜻을 이해하지 못합니다. 그리고 때로는 오히려 원망도 하게 됩니다. 또한 마음이 깊이 상하기도 합니다. 하지만 이러한 이유 때문에 하나님을 향한 부르짖음을 멈추어선 안 되는 것입니다. 우리 다음 성도 여러분, 하나님께 부르짖으십시오. 하나님께 기도하십시오. 나의 모든 이 어려움을 해결하실 수 있는 하나님만 의지하면서 부르짖으십시오. 하나님의 응답은 내가 원하는 응답과 다를 수 있지만 하나님이 우리에게 주시는 응답이 가장 최선임을 믿고 더욱더 하나님께 부르짖으며 하나님이 주시는 나를 위한 이 최선의 기도의 응답을 체험하시는 우리 더함의 모든 성도님들 되시기를 축원합니다. 아멘. 네, 마지막으로 우리가 부르짖을 때 우리에게 은밀한 일을 보이시는 분이십니다. 우리가 부르짖을 때 우리에게 이 은밀한 일을 보이시는 분이십니다. 우리 하나님은 우리의 부르짖음을 들으시되 우리의 뜻보다 우리를 위한 선하신 하나님의 뜻으로 응답을 하여 주시는 분이십니다. 그리고 우리가 부르짖을 때에 우리를 인도하시며 우리가 해야 할 일들을 알려주시는 분이십니다. 이 오늘 본문의 내용, 바로 뒤의 내용은 이렇습니다. 4절부터 9절의 말씀입니다. 제가 읽겠습니다.
이스라엘의 하나님 여호와께서 말씀하시니라. 무리가 이 성읍의 가옥과 유다 왕궁을 헐어서 갈대아인의 참호와 칼을 대항하여 싸우려 하였으나 내가 나의 노여움과 분함으로 그들을 죽이고 그들의 시체로 이 성을 채우게 하였나니 이는 그들의 모든 악행으로 말미암아 나의 얼굴을 가리어 이 성을 돌아보지 아니하였음이라. 그러나 보라, 내가 이 성읍을 치료하며 고쳐 낫게 하고 평안과 진실이 풍성함을 그들에게 나타낼 것이며 내가 유다의 포로와 이스라엘의 포로를 돌아오게 하여 그들을 처음과 같이 세울 것이며 내가 그들을 내게 범한 그 모든 죄악에서 정하게 하며 그들이 내게 범하며 행한 모든 죄악을 사할 것이라. 이 성읍이 세계 열방 앞에서 나의 기쁜 이름이 될 것이며 찬송과 영광이 될 것이요 그들은 내가 이 백성에게 베푼 모든 복을 들을 것이요 내가 이 성읍에 베푼 모든 복과 모든 평안으로 말미암아 두려워하며 떨리라. 아멘. 이 본문 말씀을 통해서 임박한 멸망 또 돌이킬 수 없는 이 멸망에 대해서 말씀을 하십니다. 하나님이 내리시는 재앙이기에 그 멸망을 막을 수는 없습니다. 그러나 하나님은 곧 이 성읍을 치유하시고 낫게 하실 것이며 처음처럼 회복하고 그들을 정케하며 그들의 죄를 사하실 것입니다. 그리고 이들의 회복은 주변 민족들을 두렵게 할 만큼 큰 회복임을 이 성경은 오늘 강조하고 있습니다. 은밀한 일, 앞으로 하나님께서 하실 일을 우리에게 알려주십니다. 즉, 이 부르짖는 자에게 하나님이 하실 일을 알려주신다는 것입니다. 이것이 바로 하나님의 인도입니다. 비록 지금은 이 앞이 어둡고 깜깜해서 아무것도 보이지가 않지만 이 미래에 있을 일들을 보여주시고 우리에게 이 평안을 허락하여 주신다는 것입니다. 하나님께서는 우리를 격려하시고 하나님이 인도하시는 방향으로 우리를 이끌어가고 계십니다. 우리가 하나님께 부르짖음으로 기도함으로 하나님께서 우리를 향한 계획과 또 하나님의 인도를 알아야 하는 것입니다. 우리가 이 기도에 관해서 나눌 때 가장 유명한 사람이 누가 있습니까? 바로 이 조지 뮬러가 아닙니까? 이 조지 뮬러는 5만 번 이상의 기도의 응답을 받은 사람으로 아주 잘 알려져 있습니다. 이 뮬러는 이 아주 작은 것부터 기도를 하고 또 응답을 받게 되고 나중에는 이 불가능하다 싶은 일마저도 하나님께 응답을 받았습니다. 이 조지 뮬러가 계속해서 하나님을 의지하면서 기도를 할 수 있었던 것은 먼저 자신은 할 수 없음을 깨달은 것이고 그리고 하나님이 자신의 삶에서 계속해서 응답을 하시고 그 삶을 인도하여 주신 그 경험이 있었기 때문입니다. 자신의 연약함을 인정하며 또 하나님의 뜻을 구할 때에 언제나 최선의 것으로 응답을 하여 주신 하나님을 경험하며 자신의 평생을 바쳐서 이 고아들을 돌보는 사역을 순종으로 감당하게 된 것입니다. 하나님은 지금도 우리 여러분의 삶 가운데서도 하나님께서 예비하신 일들을 보여주시기를 원하십니다. 우리의 눈으로 오늘이라는 이 현재만을 바라보고 또 내가 원하는 기도만을 바라보고 있다면 하나님께서 예비하신 일들을 볼 수도 또한 순종할 수도 없을 것입니다. 우리 더함 성도 여러분, 여러분의 필요를 기도하십시오. 또 하나님께 부르짖으십시오. 그리고 그 기도에 하나님께서 어떻게 응답하실 것인가를 기대하는 마음으로 바라보십시오. 매 순간 일하시는 하나님을 바라보십시오. 그렇게 하나님께 우리의 문제의 짐을 기도로 맡겨드리고 우리의 눈을 하나님을 향해서 들 때에 우리의 삶을 만지시고 또한 인도하시는 하나님의 손을 우리가 보게 될 것입니다. 아멘. 말씀을 마무리하겠습니다. 이 많은 사람들이 이 어려움 가운데 있습니다. 저에게도 이 어려운 문제들이 많이 있습니다.
우리의 어려움은, 이 어려움들은 이 재정적인 어려움이 될 수도 있고, 또 이 체력적인 어려움이 될 수도 있고, 또 영적인 어려움이 될 수도 있습니다. 그리고 이것들이 다 합쳐서 이 복합적으로 될 수도 있습니다. 하지만 오늘 이 성경은 이야기를 하고 있습니다. 하나님께 부르짖으라. 그리고 하나님은 부르짖는 자에게 응답의 약속을 주셨습니다. 그리고 우리가 이 신앙생활을 꾸준히 잘 해나갈 수 있도록 우리를 인도해 주시는 하나님만 의지하며 더욱더 부르짖으라고 말씀을 하십니다. 여러분, 우리가 하나님께 부르짖는 것은 절대로 손해를 보는 행동이 아닙니다. 나를 창조하신 분이기에 나보다 또 나를 더 잘 아시는 것입니다. 과거와 현재 그리고 미래를 창조하신 하나님께 우리의 문제를 올려드리고 또 부르짖는 것은 너무나 당연한 일입니다. 이 어려움을 해결하지 못하는 것은 이 부끄러운 것이 절대 아닙니다. 하지만 이 해결할 수 없는 능력을 가진 것을 모르고 계속해서 이 내가 해결을 할 수 있다라고 생각하는 것은 하나님 앞에 부끄러운 일이 될 수도 있습니다. 우리 다음 성도 여러분, 이 어떠한 어려움이 있어도 하나님께만 부르짖으십시오. 그리고 부르짖을 때에 내 뜻보다 우리 하나님의 뜻으로 응답해 주시기를 기도하십시오. 그리고 그것이 나에게 가장 최선임을 믿으십시오. 그리고 이 부르짖은 후에 하나님을 바라보십시오. 문제에 집중하지 마시고 하나님만 바라보십시오. 문제를 받으시고 또 해결하시는 하나님의 그 손에만 집중을 하십시오. 그리고 그 손을 따라서 순종하며 나아가십시오. 다음에 모든 성도님들의 삶 가운데 이 어려운 문제들이 하나님이 예비하신 이 최선의 응답으로 여러분의 삶 가운데 반드시 응답이 될 것입니다. 이 코로나로 우리 모두가 어려움 가운데 있지만 이 어려움 가운데에서 도우시는 하나님의 손길을 모두 경험하는 그 더함의 모든 성도분들 되시기를 축원합니다. 아멘. 기도하겠습니다. 하나님, 먼저 부르짖지 못했음을 회개합니다. 하나님 앞에 기도를 올려드리면서 이것이 기도인지 아니면 요구인지 구별되지 못한 것들을 회개합니다. 내 생각을 주장하고 기도하며 하나님이 예비하신 최선의 것들을 보지 못했음을 회개합니다. 지금 어려움에 있는 우리 모두를 돌아보아 주시옵소서. 어려울수록 오직 하나님께만 부르짖게 하옵소서. 오직 하나님 한 분밖에는 우리의 부르짖음에 응답할 자가 없는 것을 믿고 또한 의지하게 하시고 우리의 어려움을 하나님의 최선으로 바꾸시는 그 현장에 우리 모두가 있기를 원합니다. 이번 한 주간 더욱더 부르짖게 하시고 오직 하나님이 주실 최선을 기대하며 하나님을 바라보는 더함의 모든 성도들이 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 축도하겠습니다. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 지금 이 시간 각자의 자리에서 예배를 드리고 있는 우리 더함의 모든 성도들 머리 위에 지금부터 영원까지 함께 있을지어다.